एनकाउंटर तो बाद मुख्यमंत्री ने की हाई लैवल मीटिंग। डीजीपी ते पंजाब पुलिस के आला अफसर रहे मौजूद। बोले पंजाब चो गैंगस्टर कल्चर के खात्मे लई दित्तियां सख्त हदायतां। शूटरां तो बरामद हुई AK-47 नूं लैके डीजीपी का वड्डा बयान। बोले इसे राइफल नाल ही मूसेवाला नूं मारन दी संभावना। फोरेंसिक जांच लई भेजी गई राइफल। मूसेवाला के पिता ने की पुलिस एक्शन की तारीफ, पर नाल ही बोले ये सिर्फ शुरुआत, हजे बहुत लंबी है लड़ाई। 2 दे मारे जान नाल वापस नहीं आना मेरा पुत। गैंगस्टर एनकाउंटर ते वड्डा खुलासा। कल ही पाकिस्तान बॉर्डर नेड़ले मकान च आए सी शूटर। दोहां नूं छड्ड के गई सी एक कार। पुलिस कर रही है गड्डी की तलाश। पाकिस्तान भज्जन की फिराक सी जगरूप, रूपा ते मनु कुस्सा। पाकिस्तान बैठे अतवादी रिंदा कोल जान दा सी प्लान। इसे लिए बॉर्डर दे बेहद नेड़े पिंड च लई सी पनाह। मोहाली च लुੱਟ दे केस च गिरफ्तार बदमाश पंमे तो मिली सी शूटरां दी लीड। जगरूप, रूपा ते मनु कुस्सा दा साथी सी पंमा। ज्वेलर तो लुੱਟ दे मामले च हुई सी गिरफ्तारी। मूसेवाला कतलकांड च हुण सिर्फ एक शूटर दीपक मुंडी फरार। 3 गिरफ्तार ते 2 शूटरां दा हो चुका एनकाउंटर। SSP मानसा बोले दीपक मुंडी बारे साडे कोल वड्डी लीड। थोड़ी देर च लॉरेंस बिश्नोई दी बलोट अदालत च पेशी। रंजीत राणा कतलकांड च पुछगिछ लई रिमांड हासिल करेगी पुलिस। अक्तूबर 2020 च हुई सी वारदात। गुरदासपुर पुलिस नूं मिलिया गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का रिमांड। अमृतसर तो लिया रही पुलिस। गुरदासपुर कोर्ट च पेश करके लिया जाएगा रिमांड। देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए वोटां की गिनती जारी। पहले गेड़ च द्रौपदी मुर्मू नूं मिलियां 540 वोटां। यशवंत सिन्हा नूं मिले 208 वोट। सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी ते भड़की कांग्रेस। दिल्ली तो लैके चंडीगढ़ तक जोरदार प्रदर्शन। ईडी वालों सोनिया गांधी तो पुछगिछ जारी। संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मैंबरों का प्रदर्शन। केंद्र वालों गठित MSP कमेटी खारिज करने की कीती मांग। पंजाब भर च भारी बरसात। ज्यादातर इलाकों च सवेर तो लगातार पै रहा मींह। पानी भरन नाल समस्यावां नाल लोग परेशान। समाणा च एक परिवार ते कहर बन के वरिया मींह। 4 जिया की मौत। छत डिगन नाल मौत के मूंह च गए पति पत्नी ते बच्चे। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। जिक्र असी लगातार एनकाउंटर का कर रहे हैं। एनकाउंटर के विचों बहुत लीड्स हाले भी निकल रही ने। बहुत कुछ एक एक करके जिहड़ा है इस पूरी कार्रवाई ते अगे खबरां जिहड़ियां ने सामने आ रही ने, उन्हां बारे अपडेट्स सामने आ रही ने। और उधर सरकार भी इस एनकाउंटर तो बाद होर सरगर्म हुई है और एक हाई लैवल मीटिंग जिहड़ी है वो बुलाई गई है पंजाब के मुख्यमंत्री वालों। और जिस AK-47 का जिक्र होया है, उस AK-47 नूं लैके पंजाब के DGP ने एक वड्डा बयान दिता है कि इस AK-47 नूं फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिता गया। और यही पुलिस नूं ये अंदेशा है कि यही जिहड़ी AK-47 है ये सिद्धू मूसेवाला के कतल के मौके पर वरती गई सी। DGP गौरव यादव ने बयान दिता और उन्होंने पूरी संभावना जताई है कि उन्होंने क्या है कि स्पष्ट ते फोरेंसिक जांच तो बाद हो पाएगा, पर इस गल की पूरी संभावना है कि यही AK-47 सी जो मनप्रीत मन्नू दे कोल सी। और मनप्रीत मन्नू ने इसे AK-47 दे नाल सिद्धू मूसेवाला ते फायर कीते सी। शूटरां तो AK-47 राइफल बरामद हुई है। गैंगस्टरां ने इसे AK-47 नाल कल पुलिस ते फायरिंग की सी, जिस तो बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की ते उस दे विच ये दोनों ढेर हो गए। DGP ने कहा कि हाले शुरुआत है, ये जंग जारी रहेगी। और कतलकांड च शामिल इस वेले सिर्फ एक शूटर फरार है जिसकी तलाश है पुलिस नूं, और वो शूटर है दीपक मुंडी। दीपक मुंडी हले तक पुलिस के हथ नहीं आया। हालांकि पहला एक राजस्थान तो
ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। AK-47 ਰਾਈਫਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਆਰਮਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕੀ ਰਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਹਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ AK-47 ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ AK-47 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। देयर इज़ अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी कि आही AK-47 यूज़ हुई सी, बट बाकी साइंटिफिक जांच तो बाद पता लगूगा। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾਂਗੇ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸ਼ੂਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਈਵ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, AK-47 ਦੇ ਬਰਸਟ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ AK-47 ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ AK-47 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ DGP ਸੀ ਔਰ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ SSP ਗੌਰਵ ਤੁਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਤੁਰਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ SSP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। DGP ਵੀ ਹੁਣੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ SSP ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੈ ਔਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਟੋਟਲ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਪਫੁਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, AK-47 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ AK-47 ਮਿਲਦੀ। DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹੀ AK-47 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਵਾਦ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈੱਡ ਕੋਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਔਰ ਹਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ FIR ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਲਈ। इसने अपनी कार्रवाई की है, चलिए गल है और मैं इन्होंने सराहना करते इस काम की होना चाहिए, पर ये हाले शुरुआत है, हाले बहुत लड़ाई बहुत लंबी है, क्योंकि दो अटैक के नाल मेरा बेटा वापस नहीं आ जाना। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਥੱਲੇ ਕਰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਗਨਦੀਪ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਗਨ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਘਰਿੰਡਾ ਥਾਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰਿੰਡਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਘਰਿੰਡਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰਿੰਡਾ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਘਰਿੰਡਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਵਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਮਨੂ ਕੂਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੂਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੂਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਜਿਸ ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਅੱਛਾ ਗਗਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਜਾਂ ਨਹੁੰ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਵਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਏਗੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਖੋਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਈਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਰਲਲ ਮੈਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ। ਵਿਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿੰਪਲ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਐਲਟੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਭੱਜੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੋਇਟਾ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਗਗਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਗਨ ਚੌਹਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਬ 2-3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨਮੂਨੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਬੂਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ।